गुरदियाल सिंह नूरपुरी। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਾਰੀਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਕ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਕ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਥੋੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਆ। तो कविता पेश है विसाखी। 10वें पिता नूं जिहड़ा सीस नहीं झुकाउंदा। 10वें पिता नूं जिहड़ा सीस नहीं झुकाउंदा। सिर उत्ते सोहणी दस्तार नहीं सजाउंदा। डेरियां ते फिरे मत्थे रगड़ाउंदा। वो काहदा सिंह जो विसाखी नहीं मनाउंदा। वो काहदा पंजाबी जो विसाखी नहीं मनाउंदा। इस दिन झंडा सिक्खी दा झुलाया सी। इस दिन झंडा सिक्खी दा झुलाया सी। अमृत पान ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਮਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨੇ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ नहीं मनाउंदा। दस्सिया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ किवें धर्म बचाउणा। दस्सिया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ किवें धर्म बचाउणा। मड़ियां मसाणियां ते सिर नहीं झुकाउणा। मड़ियां मसाणियां ते सिर नहीं झुकाउणा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाउंदा। वो काहदा सिंह जो विसाखी नहीं मनाउंदा। वो काहदा पंजाबी जो विसाखी नहीं मनाउंदा। 4 पुत जिन्हें वतन तो वारते। 4 पुत जिन्हें वतन तो वारते।
10वें पिता ने कर्जे उतारते, 10वें पिता ने कर्जे उतारते, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे, मुखों फरमाउंदा। वो काहदा सिंह जो वैसाखी नहीं मनाउंदा, वो काहदा पंजाबी जो वैसाखी नहीं मनाउंदा। ਨੂਰਪੁਰੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਕਾਸ ਨੂੰ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਕਾਸ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ पंजाबी जो विसाखी नहीं मनाउंदा। गुरु प्यारी साध संग जी, माफ करना, एक कविता होर बोलण दा हुक्म होया। गुरु प्यारी साध संग दी मेरी कोशिश हुंदी है कि धार्मिक कवितावां दे नाल नाल कुछ समाजक कवितावां भी तुहाडे सामने पेश कीतियां जाण। सो एक समाजक जी रचना है जो तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा हूँ। रचना तो पहला कुछ लाइनां अर्ज कर रहा हूँ। पंजाबी दी कहावत है कि चादर वेख के पैर पसारो। तो कविता है, चादर तो वध कदे भी पैर पसारो ना, चादर तो वध कदे भी पैर पसारो ना, अपनी इज्जत अपने हथ विच हुंदी है, अपनी इज्जत अपने हथ विच हुंदी है। चौं बंदियां विच बह के फुकरियां मारो ना, चादर तो वध कदे भी पैर पसारो ना, अपनी इज्जत अपने हथ विच हुंदी है। चौं बंदियां विच बह के फुकरियां मारो ना। कईयां बंदियां नूं आदत हुंदी आ, सुनिया मेरियां 3 मोटरां, मेरियां 4 मोटरां, मैं तो इत्थे आके फस गया। उन्हां नूं पुछण वाला वे तुहानूं कौन रोकदा, जाके मोटरां संभालो। सो अर्ज कर रहा, लागे दा साग सराणे दी बांह, लागे दा साग सराणे दी बांह, सियाणे कहिंदे आ। लागे दा साग सराणे दी बांह, सियाणे कहिंदे आ। हो सके तां गुआंढियां नाल विगाड़ो ना, हो सके तां गुआंढी नाल वगाड़ो ना। फोकी शोहरत लोक वखावा नूरपुरी, फोकी शोहरत लोक वखावा नूरपुरी, बिना लोड़ तो करजा सिर चढ़ावो ना। फोकी शोहरत लोक वखावा नूरपुरी, बिना लोड़ तो करजा सिर चढ़ावो ना, बिना लोड़ तो करजा सिर चढ़ावो ना। तो कविता पेश कर रहा। पंजाबी दी कहावत है कि हत्थां दे ना दित्तियां गंढां, मूँह ना पैंदियां खोलड़ियां। तो कविता कर रहा पेश तुहाडे सामने। बेशक बुरियां लगण तुहानूं, बेशक बुरियां लगण तुहानूं, मैं 1-2 गल्लां बोलणियां। हत्थां दे ना दित्तियां गंढां, मूँह ना पैंदियां खोलणियां। हत्थां दे ना दित्तियां गंढां, मूँह ना पैंदियां खोलणियां। चंगा पहनो चंगा खाओ,
चंगा पहनो चंगा खाओ, कौन रोकदा ऐ छड़ाओ। चंगा पहनो चंगा खाओ, कौन रोकदा ऐ छड़ाओ। पर छड़ दिओ विच हवावां दे भी, छड़ दिओ विच भरावां दे भी, हरगस ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਟੋਕੋ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਟੋਕੋ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਣ ਸਰਾਵਾਂ ਟੋਲਣੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਓ ਨਾ। ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੋ ਨਾ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਓ ਨਾ। ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੋ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਆਂਤਰਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੱਥ ਵਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੱਥ ਵਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਓ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੱਥ ਵਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਓ। ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ। ਲਘੂ ਜਾਤਨ ਕੋ ਬਾੜਪਨ ਦੇ ਹੈ, इन्हीं गरीब सिंगन को दो पातशाही। ये याद करें हमारी गुरियाई, जीवत रहे तो राज करे हैं, मरे तो गुरपुर जाई। गुर पातशाह ने एक ਸਰੂਪ ही नहीं बल्कि जीवन मंतव विश्वास ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਿਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਮਨੂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ।
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਖੋਜ ਮਨ ਦੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖੋਜ ਮਨ ਦੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਮਸਾ ਮਸਾ ਬਣਿਆ ਮਾਨਸ ਸੰਜੋਗੇ ਮਸਾ ਬਣਿਆ ਮਾਨਸ ਸੰਜੋਗੇ ਮਸਾ ਬਣਿਆ ਮਾਨਸ ਸੰਜੋਗੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜੋ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਲਾਜ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗ ਪੈਣੇ ਪਾਗ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਚੱਲੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਚੱਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਬਾਰਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਰਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਰਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਨਾ ਖੋਜ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਕਰੀ ਸਤ ਤੂੰ ਸੰਗ ਚੜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਏ ਰੰਗ ਕਰੀ ਸਤ ਤੂੰ ਸੰਗ ਚੜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਏ ਰੰਗ ਜੱਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਾਪ ਹੈ ਮਹਿਲ ਮਾਣੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂਓ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਚਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਾਲਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਆਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਕੂਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ 4 ਤੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸਰਲੇਖ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ 'ਚੋਂ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਸਾਹਿਬਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਝਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਝੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਸੂਲੀ ਚੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਦੇਗੀ ਕੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਗਏ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਮੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਝੁੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੁੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਰਖਦੀ ਸ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੂਰਜ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਝਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਏ। ਸੂਰਜ ਨਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਢਲਦਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਧੁਰ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਝੂਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੱਗਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਹਵਾਨੀਅਤ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਬਣਿਆ ਜਾਪੇ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਨੰਗੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਤਖਤ ਤੇ 10ਮ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ ਅੱਜ ਸੀਸ ਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਉਠੋ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਓ, ਖੜੀ ਹੱਸਦੀ ਮੌਤ ਉਡੀਕਦੀ ਏ। ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ ਜਾ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੁਕਮ ਜਾ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ, ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਆਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਨਾ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਚੰਡਕਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਖੂਨ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੱਲਾ ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਲਵੋ ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਮੇਰਾ, ਰੁੱਸਦੀ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਭ ਜਾਏ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਦਿਲਦਾਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇੜਾ ਭਵਜਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਰ ਮੇਰਾ। ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਲੈਵੋ, ਪੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾਮਦੇ ਨੇ, ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੰਮਦਾ, ਹੱਸ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੀ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ ਤਾਰ ਉਹਦੀ। ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚਾੜੀ, ਪੰਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚਾੜੀ, ਡੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੰਦ ਉਹਨਾਂ, ਮੇਰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਟ ਲਿਆ 84 ਦਾ ਪੰਧ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਾਈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਾਈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਛਕਿਆ ਨਾਲੇ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚੇਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਹਿੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਇਆਂ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗ ਧਰਮ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਛਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਛਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜੇ ਖੁਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੰਦੇ ਆਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਖੈਰ ਯਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸਾ ਖੋਪਰ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਠੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ ਬੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਢੋਲ ਐਸਣ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਬਦਲੇ ਹਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਪਰੋ ਲੈਸਣ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਆਉਂਦਾ, ਬਣਿਆ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਵਾਂਗਰਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਠੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਖ ਸੁਰਾਹੀ ਚੋਂ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਵਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਬਰਾਹੀਮਪੁਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਬਰਾਹੀਮਪੁਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਦਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੁਹਾਵਦਾ ਏ, ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀਏ, ਤਾਈਓ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਅਖਵਾਮਦਾ ਏ, ਤਾਈਓ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਅਖਵਾਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨੇਕੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣੇ, ਵਿਦਿਅਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦਾਂ ਨਿਕ ਮਾਨ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਕਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਪਾਲਪੁਰੀ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਪਾਲਪੁਰੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਪਾਲਪੁਰੀ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਣੇ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਮਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਚੰਚਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुम्हारी ही महिमा वरन न सको, तू ठाकुर उच्च भगवाना, तू ठाकुर उच्च भगवाना। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज जियो, भोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जियो। हाथ बन शेरियार जोई कर दे, सेवक हो पातशाह जी तेरे दार दे, सेवक हो पातशाह जी तेरे दार दे। जान लेना दिल दी आवाज पातशाह,
जान लेना दिल दी आवाज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह। तुसा बिना होर नहीं सहारा दिसदा, आसरा तकामा दाता होर किसदा, आसरा तकामा दाता होर किसदा। तुसा ही सवारने ने काज पातशाह, तुसा ही सवारने ने काज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह। चोली अंडे तुसा दे दीवारी हाँ खड़े, तुसा दिते तार पापी पातशाह बड़े, तुसा दिते तार पापी पातशाह बड़े। चोली पौड़ी रहमत खिराज पातशाह, चोली पौड़ी रहमत खिराज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह। आया हाँ दुआरे तोड़े लेके शारदा, फुल जो प्रेम वाले पेटा करदा, फुल जो प्रेम वाले पेटा करदा। मैं न जाना रस्म और रिवाज पातशाह, मैं न जाना रस्म और रिवाज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह। मेरा दिल तुसा दी गुजारी आरती, तार दियो लखड़ी सी जिमें तारती, तार दियो लखड़ी सी जिमें तारती। उमे ही असानू तारो आज पातशाह, उमे ही असानू तारो आज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह, रखड़ी निमाणिया दी लाज पातशाह।
ਮੇਹਾਂ ਦਾ ਤਨੀਰ ਯੋਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਾਕ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾ ਜਾ ਹੱਥ ਤਰਿਆ ਪਾਕ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾ ਜਾ ਹੱਥ ਤਰਿਆ ਰੱਖੇ ਤੂਨੇ ਮਾਣੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖੇ ਤੂਨੇ ਮਾਣੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣੀ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣੀ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਹੋ ਤਲਬੀਰ ਗਿਲ ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਵਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਰਤ ਵਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੱਖੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਵਿਨਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਵਿਨਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣੀ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣੀ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣੀ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन गोद विच सज बैठे गुरु दा खास रूप साध संगत जीओ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ अपनी जिंदगी दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। आप जी ने इलाही बाणी दे कीर्तन मेरी कौम दी मायानाद हस्ती सत्कारयोग भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी हुणां कोलों कथा विचार सरवण कीती। कवि दरबार नूं आप जी ने सरवण कीता है। सारे बुलारे बहुत चंगे ने। दासदाना चीज जथा भी आप गुरु की संगत दे दर्शन करने वास्ते गुरु दरबार दे विच हाजिर होया समा सीमित है। मैं आप जी का ध्यान इतिहास की वनगी ते लैके जावां। इतिहास कौमां दी जिंद जान होया करदे ने। जिहड़ियां कौमां इतिहास दे नाल जुड़ियां रहिंदियां ने वो जिंदगी दे विच कदे भी खता नहीं खांदियां, वो किसी दे कोलों हारदियां नहीं। जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां ने वो फिर खज्जल खवार होया करदियां ने। सिख कौम दा इतिहास बड़ा शाना मत्ता है, बड़ा वडमुला है। आओ वडमुले इतिहास दे विचों मैं आप जी का ध्यान सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन इतिहास से लैके जाना है। इस हफ्ते आपा जी ने पंजम पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी याद किया है। पंजम पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी का भी प्रकाश दिहाड़ा सिख कौम ने मनाया है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन इतिहास के विचों मैं इतिहास की उस वनगी नूं कहण दा यतन करना है जदों सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी मानवता के बेड़े तारदे तारदे मेरे शहनशाह जी पटने की धरती ते पहुँचते हैं। पटने की धरती ते पहुँच के सतगुरु पातशाह जी ने अगां जाना है ते अपने सत्कारयोग माता नानकी जी के चरणों ते अपना मस्तक रख के बेनती करते ने, माता जीओ असी अगां जाना है सिक्खी दे प्रचार दे लई। तुसां ने पटने की धरती ते ही रुकना है। अकाल पुरख की बख्शिश होवेगी। आप जी दे घर दे विच पोतरा आवेगा ते पोतरे दा नाम रखना है गोबिंद राय।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਦਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਤਾ ਜੀ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦੀ ਪੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਪੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜਾ ਦੀ ਪੱਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ तेग बहादुर नौवे पातशाह, तेग बहादुर नौवे पातशाह करदे सिक्खी दा प्रचार, योना लाए बाग सामनो। होना लाए पाग असामनो, संगते जुड़ती बेशुमार, राजे राम राय ने आण के। राजे राम राय ने आण के दिती गुरां नू अर्ज गुजार, कहंदा मेल माड़िया बंगले। कहंदा मेल माड़िया बंगले, नाले दौलत बड़े भंडार, लखा पीर मना के थकिया। लखा पीर मना के थकिया, सजदे कीते पर्वत
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਧਰੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਬੜਾ ਲਾਚਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨੂਰ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨੂਰ ਜੀ ਮੇਰੇ